Oh. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर. Namaskaram, Master. नमस्कारं मास्टर ईके. Namaskaram, Master EK. नमस्कारं मास्टर MN. Namaskaram, Master ML. नमस्कारं मास्टर VPS. Namaskaram, Master VPS. नमस्कारं मास्टर CVV. Namaskaram, Master CVV. नमस्कारं मास्टर CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Asdeva. Asdeva. Page number 151. మురళి గారు చదువుతారా? A girl aged about 8 years came to our dispensary with the following complaints. Since 4 years, she was suffering from epilepsy. During fit, her mouth goes to one side and becomes unconscious for 1 hour. Foam comes from the mouth. She shivers after coming into consciousness. She complains drying type of pain in legs. Till now, she got fit 3 times. After 1.5 years, today at 5 a.m., she got fit and lasted for 30 minutes. Continuous drying type of pain in both limbs and dimness of head. 1.5 years ago, she suffered with diarrhea. Since childhood, she suffered with eruptions and swelling of lymph glands that was at 2nd and 6th year. Also, she suffered with eruptions, swelling of lymph glands that was 2nd and 6th. Also, she suffered with fever and with cold. At the age of 1.5 years, she got chickenpox. Appetite was little better after using medicine. She gets pain in upper abdomen even after taking little quantity of food. Bowels were sometimes regular, sometimes constipated. Frequently, she complains stomach pain. Sleep was good, occasionally startles. In sleep, gets dreams of as if children were beating her. During fit, sometimes she vomits, appearing white spots on the body. Her eyes were protruding and body was hot, desires fanning. She never covers her body in sleep. She could not eat spicy food and vegetables. And she was oversensitive. Involuntary movements, jerks. On 29th October 1980, Master EK prescribed Agaricus 200 1 dose. చెప్పండి మురళి గారు. దీంట్లో మనకి 11th పాయింట్ లో ఈ జర్క్స్ ఉండడం అనేది మనకి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ కనిపిస్తుంది. స్విచ్చింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ స్విచ్చింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా. మురళీకృష్ణ గారు ఒక్క మాట. తారకేష్ గారు, రవి ప్రసాద్ అన్నయ్య జాయిన్ చేయమని పెట్టాడు పర్సనల్ గా, ప్లీజ్ జాయిన్ అని చూడండి ఒకసారి, యాక్సెప్ట్ చేయలేము. రిక్వెస్ట్ రాలేదండి. అవునా, సరే. మెసేజ్ ఫోన్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఇప్పుడే వచ్చింది. సరే సరే చెప్పండి మురళీకృష్ణ గారు. అది మెయిన్ పాయింట్ ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ జర్క్స్ అండి. నెక్స్ట్
అది ఫిట్ వచ్చినప్పుడు డ్యూరింగ్ మౌత్ అనేది ఒక పక్కకు వంగిపోవడం, ఫోమ్ కమింగ్, ఇదంతా కూడా అగారికస్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. మనకి దీంట్లో కెంట్ లో ఏం చెప్తారంటే, మోస్ట్ స్ట్రైకింగ్ థింగ్స్ రన్నింగ్ త్రూ దిస్ మెడిసిన్ ఆర్ ట్విచ్చింగ్స్ అండ్ ట్రంబ్లింగ్స్, jerkings and muscles and trembling of the limbs, quivering and tremors. Everywhere these two features are present in all parts of the body and limbs అని చెప్తారు. సో మెయిన్ గా అది బేస్ చేసుకుని అగారికస్ ఇచ్చుంటారు అని నేను వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్, నాగేశ్వరి గారు. వాసుదేవా సార్. వాసుదేవ్. దీంట్లోనే ఫిట్స్ అనేది అన్కాన్షియస్ తోటి వస్తుంది ఫిట్ అనేది అన్నారు సార్. ఆ ఫిట్ కూడా షీ వాస్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇన్ టు ది అన్కాన్షియస్ అన్నది ఆ పాయింట్. ఇంకోటి కంటిన్యూస్ డ్రాయింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ బోత్ లిమ్స్ అండ్ ఆ పాయింట్ ఒకటి ఉంది సార్. ఇంకొకటి డ్యూరింగ్ ఫిట్ సమ్ టైమ్స్ షీ వామిట్స్ అని ఉంది. అపిటైట్ ఆఫ్టర్ డ్రగ్ మెడిసిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఎపిటైట్ లిటిల్ బెటర్ అన్నారు, అంటే లెస్ ఎపిటైట్ ఉండొచ్చు. బోల్స్ కూడా సమ్ టైమ్స్ రెగ్యులర్ అన్నారు, తర్వాత సమ్ టైమ్స్ కాన్స్టిపేటెడ్ అన్నారు. ఒకటి ఉంది సార్. ఇంకొకటి ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ జర్క్స్, అదొక పాయింట్ ఉంది సార్. ఈ బేస్ మీద ఇస్తారు అగారికస్ అనుకుంటున్నాను సార్. వాసుదేవ కృష్ణవేణి. వాస్తవండి. అదండి ఈ కేసులో మెయిన్ 11th పాయింట్ ఒకటి, అలాగే 3rd పాయింట్ కంటిన్యూస్ డ్రాయింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆఫ్ ఇన్ బోత్ లిమ్స్, అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో అమ్ముకున్న ఫిట్స్, ఈ మెయిన్ పాయింట్స్. అలాగే 5th పాయింట్ లో ఈమెకి ఎరప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఈ బేస్ మీద ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను వాస్తవ. రవిప్రసాద్ గారు. సౌండ్స్ అవుతున్నాయి, మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. రవిప్రసాద్ గారు. సో ఈ కేసులో ఇన్వాలంటరీ జర్క్స్, అగారికస్ లో వాళ్ళకి కంట్రోల్ ఉండదు ఆ జర్క్స్ మీద. దట్ ఈస్ ది కీ సిమ్టమ్. వీళ్ళలో మెంటల్ ఇది కూడా ఉంటుంది, మెంటలీ రిటార్డెడ్ వాళ్ళకి కూడా ఇటువంటి చూసాను నేను, అంటే వేరే వాళ్ళు వేశారు. అది 11 అని నేను అనుకుంటున్నాను. అయిపోతే వాసుదేవ్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ వాసుదేవ్. నేను ఇందులో మనకి అందరూ చెప్పినట్టుగా 11th పాయింట్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఇన్ అగారికస్, ఇన్వాలంటరీ మూవ్మెంట్స్. అండ్ ఎవరో మ్యూట్ చేసుకుంటారండి, డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. ఎవరైతే మాట్లాడట్లేదో దయచేసి మ్యూట్ చేసుకోండి. ఈ అలాగే ఫస్ట్ పాయింట్ లో మనకి చూస్తే ఎపిలెప్సీ కండిషన్, అలాగే అన్కాన్షియస్ అవడం 1 అవర్. మన ఏజ్ చూస్తే పిల్లవాడిది 8 years ఉంది. అంటే మనకి మెగారికస్ లో మైండ్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ సింటమ్స్ బాగా ఇండికేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి అన్ని చూస్తుంటుంటే అవే సింటమ్స్ మనకి మొత్తం మనకి ఫస్ట్ పాయింట్, అలాగే సెకండ్ పాయింట్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే 3 times వచ్చింది ఇప్పటి వరకు. అయితే 1.5 year బ్యాక్ వాళ్ళకి 1/2 hour ఉంది ఇది ఫిట్ వచ్చి. దాన్ని బట్టి మనకి స్పైనల్ కార్డు అలాగే మనకి మైండ్ ఎలా ఉందనేది అర్థమవుతుంది. అలాగే ఆ పెయిన్స్ కూడా డ్రాయింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అగారికస్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా మనకి ఇండికేట్ అవుతాయి. అలాగే మనకి మెయిన్ 11th పాయింట్ స్ట్రాంగ్ అండి. ఈ బేసిస్ మీద అగారికస్ ఇచ్చుంటారు వాస్తే. కేఎస్ఆర్ మూర్తి గారు. వాసుదేవ్ అండి. వాసుదేవ్. ఇంతవరకు మీరు చెప్పిన పాయింట్లే నాకు తట్టాయి. వాసుదేవ్. అమర్నాథ్ గారు. వాసుదేవ్. మన్మోహన్ గారు. మన్మోహన్ గారు జాయిన్ అవ్వలేదండి. వాసుదేవా. ఓకే. అంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అవన్నీ
వాటితో పాటు మనకి 10th పాయింట్ లో హర్ ఐస్ వర్ ప్రొట్రూడింగ్ అండ్ బాడీ వాజ్ హాట్ అన్నారు కదా, అది ప్రొట్రూడింగ్ అదంటే ఏమన్నా థైరాయిడ్ ఇది కూడా ఉండొచ్చేమో అని డౌట్. అది అంటే రిటార్డెడ్నెస్ అది కనపడుతుందేమో అనేసి, మెంటల్ రిటార్డ్ గా ఉండడం అన్నది అనిపిస్తుంది ఆ సిమ్టమ్ బేస్ మీద మనం అనుకోవడం. అది కూడా కలిపి వీటి బేసిస్ మీద అగారికస్ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ ప్లస్ అదొకటి కలిపి అగారికస్ 200 ఇచ్చింటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. శ్రీదేవి గారు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీను నాకు 5th పాయింట్ మరి ఎవరైనా చెప్పారో లేదో నేను గుర్తులేదు ఇప్పుడు. చెప్పలేదండి. చెప్పారు చిన్నతనంలో కృష్ణవేణి గారు చెప్పారు. సరే అయితే అందరు చెప్పిన పాయింట్స్ ఇంకేం లేవు. నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్తాం. 152 కేసు నెంబర్ 152. నాగేశ్వరి చదువుతారా? Vasudeva sir. A girl aged about 2 years came to our dispensary with the following complaints. At the age of 1 year, she suffered with blood motions and mucus with stool. Since then, she became weak and she was unable to stand without support. She suffered with blood motions for 3 months. Since then, she could not walk. Appetite was good. Bowel were regular. Sleep was good. She could not talk, could not utter small words. She used to keep her fingers in the stomach and use it to chew. Occasionally gets fever. Skin becomes scaly in winter season. She was angry and spiteful. On 29/10/1980, Master E.K. prescribed Cifilinum 10 mg 1 dose. She was better after this dose. దీంట్లో మెయిన్ గా సిఫిలిటిక్ మయాజం ఉండొచ్చు ఏమో సార్. వాళ్ళకి వాజ్ అనేబుల్ టు స్టాండ్ అండ్ వితౌట్ సపోర్ట్ అని ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్ లోని. సిన్స్ దెన్ షీ కుడ్ నాట్ వాక్ అని కూడా ఉంది సెకండ్ పాయింట్ లోని. మెయిన్ దాని వలన ఇచ్చి ఉంటారు. షీ కుడ్ నాట్ టాక్ అండ్ కుడ్ నాట్ అటర్ ఈవెన్ స్మాల్ వర్డ్స్ అని కూడా ఉంది. దాని వలన ఇచ్చి ఉంటారేమో అనుకుంటున్నాను సార్. క్లారిటీగా ఇచ్చినట్లేదు. కృష్ణవేణి వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో 1 year 2 years ఉంది. అయితే బ్లడ్ మోషన్స్ ఎక్కువ అయిన తర్వాత వీక్నెస్ అన్నది బాగా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ఆ వీక్నెస్ బేస్ మీద అలాగే ఈ చూస్తుంటే మాట్లాడలేకపోవటము ఇవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ మయాజం ని కూడా ఇండికేట్ చేయడం వల్ల సిఫిలినం 10 mg వేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాండి. వాస్తవ. రవిప్రసాద్ గారు ఇది చాలా కష్టం అండి, బట్ ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ మోషన్స్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు మోషన్ అయిన తర్వాత డ్రాప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ పడితే దట్ ఈజ్ ఆల్సో బ్లడ్ మోషన్ అంటారు. అలా కనుక అయితే సిఫిలినం ఇండికేట్ అవుతుంది, సిఫిలినం వర్క్ అవుతుంది అటువంటి కేసుల్లో. అదర్ దెన్ దట్ నాకు సిఫిలిటిక్ మరి తెలియదండి. ఈకే గారు 10 mg వేశారంటే మరి ఆయన వేరే ఏదో చూసుంటారు. బట్ అది ఒక ఇండికేషన్ ఆఫ్ సిఫిలినం కెన్ హీల్ దట్ బ్లడ్ ఎమోషన్స్ అని. ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రాస్ట్రేషన్ షీ కుడ్ నాట్ వాక్ డ్యూ టు దట్. మిగతా తెలియదండి. వాస్తవ్. నేను కూడా అంటే మాస్టర్ గారు సిఫిలినం 10 mg వేసిన తర్వాత షీ వాజ్ బెటర్ ఆఫ్టర్ దిస్ డోస్ అని అన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా సిఫిలినమే కేసు. అయితే గర్ల్ ఏజ్ 2 years. అయితే మాస్టర్ గారు మనం ఇందులో ఉన్న పాయింట్స్ కనుక చూసినట్లయితే బ్లడ్ ఎమోషన్స్ వల్ల మోకస్ తో అవడం వల్ల తను చాలా వీక్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 1 year అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ ఈ వైటల్ డిశ్చార్జ్ లో కూడా మనకి సిఫిలినం దాని వల్ల వచ్చిన వీక్నెస్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్స్ వీటిపైన మనకి సిఫిలినం బాగా ఇండికేట్ అవుతుంది. అందుకని మొత్తం చూస్తే అప్పటి నుంచి ఇదంతా కూడా వీక్నెస్, మాట్లాడకపోవడం, నడవలేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో ఆ బేసిస్ మీద మాస్టర్ గారు అంటే ఆ ఫీవర్స్ రావడం కూడా ఉంది. అలాగే ఆ సిఫిలిటిక్ టెండెన్సీ, ఆ
ఫింగర్స్ స్టమక్ లోను అలాగే చూ చేయడం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు సిఫిలినం 10 ఇచ్చారు. మనం మొన్న మెడోర్నం చదువుకున్నాం కదా తారకేష్ గారు. అవునండి, అవునండి. అలాగే ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సిఫిలిటిక్ మయాజం స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. 1 ఇయర్ 2 ఇయర్స్ బేబీకి, కానీ 1 ఇయర్ నుంచి ఆవిడ అంత సివియర్ గా సఫర్ అవుతుంది, పెద్దవాళ్ళు సఫర్ అయినట్టు కదా. ఓకే, ఆ బేసిస్ మీద మొత్తం కేసు డౌన్ అయిపోతా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే కేసు పడుకుంటుంది ఇంకా అలా. ఇంకా అంటే స్లోగా సిఫిలినంలో స్లోగా వాళ్ళు డౌన్ అయిపోతూ ఉంటారు, చేయి దాటిపోతూ ఉంటుంది కేసు. సో మనం ఏదైనా మెడిసిన్ వేసినా గానీ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వలేనంత వైటాలిటీ వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మయాజం స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం. అది సిఫిలినం అని ఎందుకన్నారంటే ఎక్కడ ఆవిడకి పెయిన్ అనేది చెప్పలేదు చూడండి. అర్థమైందా? బ్లడ్ మోషన్స్, మ్యూకస్ విత్ స్టూల్ అంతే తప్ప పెయిన్లెస్. 2 ఇయర్ చైల్డ్ పెయిన్ ఎట్లా చెప్తారు? ఏడుస్తారుగా నొప్పిగా ఉంటే. యాసిడ్ ఫాస్ ఇప్పుడు మనం చాలా మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ బట్ ఈకే గారు వేసారంటే ఏదో ఒక ఆయన చూసుంటారు. యాసిడ్ ఫాస్ ఎందుకు కన్సిడరేషన్ లో లేదు? యాసిడ్ పాస్ చైనా ఇవన్నీ కూడా వైటల్ ఫ్లూయిడ్ లాస్ కి వేస్తామండి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ బ్లడ్ ఎమోషన్స్ 1 ఇయర్ నుంచి అవుతున్నాయి కదా, బాగా దాని వల్ల వీక్ అయ్యడం వల్ల ఈ సింటమ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. యాసిడ్ ఫాస్ లో ముందు మైండ్ వీక్ అయ్యి ఫిజికల్ గా వీక్ అవుతారు, కానీ ఇక్కడ ఫిజికల్ మైండ్ బానే ఉందిగా. బ్లడ్ ఎమోషన్స్ అవడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చూడండి, మన కేసు చదువుకుంటే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఆ అమ్మాయి వయసు 2 సంవత్సరాలు. 1 సంవత్సరం వయసు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి బ్లడ్ ఎమోషన్స్ తో సఫర్ అయింది, మ్యూకస్ ఫామ్ అయి సఫర్ అయింది. అక్కడి నుంచి ఆ అమ్మాయి వీక్ అవుతా వచ్చింది. అంటే ఫిజికల్ గా ఆవిడ హెల్త్ అక్కడి నుంచి డిస్టర్బ్ అవుతా వచ్చింది, డౌన్ అవుతా వచ్చింది. అక్కడి నుంచి ఏంటి, షీ వాజ్ అనేబుల్ టు థింక్ అలా ఏం చెప్పలేదు కదా. షీ వాజ్ అనేబుల్ టు స్టాండ్ వితౌట్ సపోర్ట్, అంటే ఫిజికల్ గా వీక్ అవుతా వచ్చింది. షీ సఫర్డ్ విత్ బ్లడ్ ఎమోషన్స్ ఫర్ 3 months, అంటే ఎవ్రీ 3 months కి అదే సఫర్ అవుతా ఉంది. అక్కడి నుంచి షీ కుడ్ నాట్ వాక్, అది కూడా ఫిజికల్ కంప్లైంట్. మళ్ళీ ఎపిటైట్, బవెల్స్ అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, నిద్ర బాగానే ఉంది. అంటే ఏమన్నా మైండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే నిద్ర ఉండదు, అది ఉంది. షీ కుడ్ నాట్ టాక్, మాట అనేది కూడా మాట్లాడలేకపోతుంది. కుడ్ నాట్ అటర్ స్మాల్ వర్డ్స్, షీ అలాగా. సో అక్కడ అకేషనల్లీ గెట్స్ ఫీవర్, ఈ ఫీవర్ కూడా రావడము, నెమ్మదిగా వీక్ అవుతా ఉంది. అది వింటర్ సీజన్ లో స్కిన్ కంప్లైంట్స్, అగ్రవేషన్, ఇవన్నీ చూసి ఆయన సిఫిలినం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మయాజం స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. అది ఎంత సిఫిలిటిక్ మయాజం ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అది మాస్టర్ గారు మనకి ఫిలాసఫీ 82-83 క్లాసెస్ సీనియర్ క్లాసెస్ లో లాస్ట్ లో సిఫిలిటిక్ మయాజం గురించి చెప్తూ సిఫిలినం గురించి అలా చెప్తారు. వాళ్ళకి నెమ్మదిగా కేసు అదొకటి. యాసిడ్ ఫాస్ఫరస్ డ్రగ్ లో కూడా మాస్టర్ గారు ఈ సిఫిలినం గురించి ఒక చిన్న పేరా ఇస్తారు. అంటే మనం ఒక మందు వేస్తే కేసు మనకు తెలియకుండానే అలా డౌన్ అయిపోతూ వస్తుంది. అలాంటి చోట సిఫిలినం వేస్తే మళ్ళీ వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి కేసు డెవలప్ అయ్యి దారిలోకి వస్తుంది కేసు. ఈయన 10M ఎందుకు వేశారు అంటే ఆ అమ్మాయికి అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు మనం మెడోర్నంలో కూడా చదువుకున్నాం కదా, చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి మోషన్స్ అయిపోవటం, అక్కడ ఏ మందు వేసినా కట్ అవ్వకపోవటం, ఇలా ఇది పెయిన్లెస్ మోషన్, పెయిన్లెస్ బ్లడ్ ఇదవటము, మోషన్స్ అవ్వటము, ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు కడుపు నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఏడుస్తారు కదా, వాళ్ళ ఇండికేషన్ ఏంటి, ఏడవడం. 2 years పాప అంటే ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది కదా నొప్పి, ఇక్కడ నొప్పి అని చూపించగలదు 2 years పాప. వాడు 1 month బేబీ అయినా వాడికి కడుపు నొప్పి వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఏడుస్తాడు వాడు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు వాళ్ళు. అది ఆ పెయిన్ అది ఏమి వాడు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు పేరెంట్స్. సో అది అన్ని బేస్ చేసుకుని ఆయన సిఫిలినం 10M వేస్తారు, ఒకే డోస్. ఎందుకంటే ఆవిడ 1 year నుంచి సఫర్ అవుతుంది. ఎవ్రీ 3 months కి బ్లడ్ మోషన్స్, మ్యూకస్, అక్కడి నుంచి మైల్ స్టోన్స్ కాదు కానీ ఇవన్నీ తగ్గిపోతా వస్తున్నాయి. అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా వైటాలిటీ వీక్ అయిపోతా వస్తుంది ఆ పిల్ల. ఇంకా అందుకని ఆయన ఒకేసారి 10M వేశారు, అది వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుందని. సో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా? అడగండి, తెలిస్తే చెప్తా. ఇప్పుడు ఈ ఒకేషనల్ ఫీవర్స్, ఈ
బాడీ కాన్స్టెంట్ గా వీక్ అయిపోవడం, రైట్? అవి ట్యూబర్కులర్ మయాజం లో కూడా ఉంటాయి కదా? కానీ సింటమ్స్ ఏమీ లేవు కదా దీంట్లో. ట్యూబర్క్లినం లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక జబ్బు వస్తుంది. ట్యూబర్కులర్ మయాజం, నేను మయాజం నేను అన్నాను. అనేది మయాజం గురించి చెప్తున్నాను. ఆ ట్యూబర్కులర్ మయాజం లో సిమ్టమ్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక జబ్బు వస్తుంది, జలుబు చేస్తుంది, మందేస్తాం తగ్గుతుంది. మళ్ళీ ఇంకో జబ్బు వస్తుంది, దానికి మందేస్తాం తగ్గుతుంది. జలుబు చేస్తుంది తగ్గుతుంది, మందేస్తాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కడుపు నొప్పి వస్తుంది, మందేస్తాం తగ్గుతుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో కంప్లైంట్ హెడేక్ వస్తుంది, తగ్గుతుంది, మందేస్తాం. మళ్ళీ జలుబు చేస్తుంది. ఇలాగా సైకిల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది, దేనికి లొంగదు. అలాగా పేషెంట్ ఇమాజినేషన్ వచ్చేస్తుంది, ఆకలి తగ్గిపోతుంది, స్వెట్టింగ్స్ వస్తాయి. నెమ్మదిగా అది ట్యూబర్క్లోసిస్ లోకో ఇంకో ఇంక్యూరబుల్ డిసీజ్ లోకో దారి తీస్తుంది. ఇక్కడ ట్యూబర్కులర్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు. Occasionally gets fever. Occasionally gets. అది సారీ నేను ఇంకా గెట్స్ ఫీవర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మనలో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అంతే హ్యాపీగా. అందుకని ఆయన ఆ మయాజము చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అక్కడ. ఇప్పుడు అది 230 లేదు. ఎందుకు? ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే మనము ఎక్కువ ఫిజికల్ గా సఫర్ అవుతున్నప్పుడు 10 వేయొద్దని చెప్తాం కదా. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకు వేశారు అంటే, అక్కడ అమ్మాయికి ఫిజికల్ గా వచ్చి బాధపడటానికి, అంటే పైన మైండ్ డిస్టర్బ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వచ్చేవి ఏమీ లేవు అక్కడ. ఆయన మాయాజం కట్ చేయడానికి వేస్తారు 10 ఒకే ఒకడు. అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా అమ్మాయి వీక్ అయిపోతా వస్తుంది, నడవలేదు, మాట్లాడలేకపోతుంది, ఈవెన్ అంటే ఇంకా అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా చనిపోతుంది. 10 వేసేటప్పటికి ఆ వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది, ఇవన్నీ తగ్గాయి. ఆ అమ్మాయి చాలా ఒక్క డోస్తోనే బెటర్మెంట్ వచ్చింది. అది కేఎస్ఆర్ మూర్తి గారు. చాలా బాగుంది ఈ కేసు. ముఖ్యంగా మాస్టర్ బ్రహ్మాస్త్రం ఉపయోగించారు మొట్టమొదటి. ఎందుకంటే ఆయన ఆలోచించింది ఒకటే. నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, తరచుగా ఈ అమ్మాయి వీక్ అయిపోవడం ఇవన్నీ ఉన్నా వైటల్ ఫోర్స్ తక్కువలో ఉన్నప్పుడు సాధ్యంతకు తక్కువ పొటెన్షియల్ తో మాట్లాడతాం మామూలుగా మనలాంటి వాడు. మాస్టర్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ముందు అర్జెంట్ గా మియాజిమ్ కట్ అయితే తప్ప ఇంకా అమ్మాయికి ఏ విధంగానూ గ్రోత్ గానీ ఇంకా మిగతా ఏమీ రావని ఆయన అంత ఇదిగా ఆయన అలా వేసి మొత్తం పాపని ఇచ్చేసారని నా ఉద్దేశం. వాసుదేవ్. అమర్నాథ్ గారు. అంతే అదే నేను చెప్పాలనుకున్నా అందరూ చెప్పేశారు. వాసుదేవ. మురళి గారు. వాసుదేవ. అదేనండి, ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ లో మనకి తెలుస్తుంది. దాన్ని నేను కొంచెం క్యాంటీన్ నుంచి కోట్ చేస్తాను, అది కొంచెం మీకు ఉపయోగపడుతున్నాము. అలాగే ఫోర్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ కూడా అన్ని కలిపి చూసుకుంటే ఇక్కడ అల్సరేషన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి పొట్టలో. మేబీ డ్యూ టు స్పాయిల్డ్ టైఫాయిడ్ కావచ్చు, లేదా ఇంకా అదర్ రీజన్స్ కావచ్చు. అల్సరేషన్స్ లో సిఫిలినం బాగా పనిచేస్తుందని కెంట్ గారు బట్టి అర్థం అవుతుంది. కెంట్ రాసిన దాంట్లో నుంచి మనం కోట్ ఏం చూస్తున్నాం అంటే, ది ఆథర్ హ్యాస్ మెనీ టైమ్స్ అబ్జర్వ్ దట్ గమ్మేటా ఇన్ థ్రోట్ అండ్ యానస్ విల్ టేక్ destructive ulceration in old broken down cases after sulfur has been given, and that syphilinum will restrain and establish repair. When syphilitic patient has suffered from a course of typhoid, he may be very slow in convalescing, but a single dose of syphilinum high will cause him to eat and feel stronger and gain rapidly. Ulceration, fissures, piles, nodules, gammata, copious bleeding, cutting, burning, క్యాండిలైట్ టమాటా వీటన్నిటికీ సిఫిలినం పనిచేస్తుందని ఇచ్చారు. అలాగే ఇన్ ఎనీ కేస్ ఆఫ్ syphilis and nothing remains but weakness, a few results of storm that has long ago or recently passed, this nosode will cause reaction and restore order and sometimes do much curing అని చెప్పారన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ అమ్మాయి చిన్న వయసు కాబట్టి వైటాలిటీ బాగుంటుంది, చిన్న పిల్లలకి బాగా ఉంటుంది కాబట్టి సిఫిలినం 10 వేసిన తట్టుకునే స్థితిలో ఉంటుంది. అందుకు మాస్టర్ గారు సిఫిలినం వేసి అమ్మాయిని రక్షించారు. మెయిన్ అల్సరేషన్స్ పేగుల్లో ఫామ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది కేసుని బట్టి. అదండి వాసుదేవ్. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఇందాక
మీరందరు చెప్పిన పాయింట్సే అండి. ఆ మియాజం కట్ అయ్యేదానికే మాస్టర్ గారు సిఫిల్ నెంబర్ 10 వేశారని అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. శ్రీదేవి గారు మీరు ఇంకా యాడ్ చేస్తారు? నేనేం చెప్పను. అంటే మనము ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఈ డిసీజ్ ఈ మందు వేయాలి అని కాకుండా ఆ ప్రాబ్లం వలన ఏ సీక్వెన్స్ లో తన హెల్త్ పాడైంది అనేది చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు అగారికస్ పైన కేసే చూసుకున్నాము. అంటే మీరు అందరూ పాయింట్స్ చెప్పారు, కానీ మీరు అంటే నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నానంటే వాళ్ళ వయసు 8 years, చిన్నతనంలో వాళ్ళ ఇరప్షన్స్ విత్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ లింఫ్ గ్లాండ్స్, అంటే చాలా సివియర్ గానే వచ్చిన ఇరప్షన్స్. గ్లాండ్స్ స్వెల్లింగ్ వచ్చిందంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉండి అవడం వల్లనే లింఫ్ గ్లాండ్స్ స్వెల్లింగ్ వస్తుంది. అది ఎక్కడ ఏ వయసులో అయింది? 2nd year లో, 2nd and 6th year of age. అంటే 2nd year లో వచ్చిందండి. వీళ్ళు ఏం చెప్పారు పైన ఎపిలెప్సీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 4 years క్రితం. అంటే ఆ అమ్మాయి వయసు ఎంత ఉంటుంది? 4 years ఏజ్ ఉంటుంది కదా. అంటే 2 years ఏజ్ లో ఆ అమ్మాయికి ఇరప్షన్స్ వచ్చినాయి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మందు వాడేసి ఉంటారు, ఏదో సంథింగ్ వాడకుండా ఉండరు కదా. ఆ నెక్స్ట్ ఎపిలెప్సీ స్టార్ట్ అయింది, కానీ మళ్ళీ వైటల్ ఫోర్స్ దాన్ని బయటకు చూడడానికి మళ్ళీ 6th year లో కూడా ఎరప్షన్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఎప్పుడు వచ్చింది 6th year అంటే 2 సంవత్సరాల క్రితం కదా. 2 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినాయి. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మందు వాడారు. నిదర్శనం ఏంటి? 1.5 year క్రితం, 1.5 year ఆ అమ్మాయికి ఏం రాలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిట్ స్టార్ట్ అయింది కదా. అంటే ఎరప్షన్స్ కి ఇంగ్లీష్ మందు వాడడం వల్ల మళ్ళీ 1.5 year కి మళ్ళీ ఫిట్ స్టార్ట్ అయింది. చాలా గట్టిగా వచ్చింది. అది బాడీని చాలా వీక్ చేసేసింది. అదే 1.5 year క్రితం అంటే వీళ్ళు ఈ ఎరప్షన్స్ అవి వచ్చి తగ్గిన తర్వాత డయేరియాతో సఫర్ అయింది కదా. అంటే ఎక్కడికక్కడ వైటల్ ఫోర్స్ బయటికి జబ్బును పంపిద్దామని చూసినా మనం లోపలికి అనగొట్టుకోవటం వల్ల ఏమైంది? అది ఒక దారి తీసి స్లోగా కేసు డిటెరియోరేట్ అవుతా వచ్చింది. అది సో మనము కేసుని అలా యాజ్ ఏ హోల్ చూస్తే మనకి బాగుంటుంది. అది ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ అవన్నీ మన అగారికస్ సింప్టమ్సే కదా. సో అది స్లోగా అగారికస్ ఇండికేట్ చేస్తూ వచ్చింది. అందుకని మాస్టర్ గారు అగారికస్ ఇచ్చారు. అంటే అందరూ అన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు, కానీ నేను ఇలా అర్థం చేసుకున్నాను, ఈ సీక్వెన్స్ లో చూసుకుంటా అర్థం చేసుకుంటా వచ్చాను. అది వాస్తవ టైం అయినట్టు. 3 minutes ఉందండి, ఇంకో కేసు సరిపోదు అంటే. త్రీ మినిట్స్ ఉంది, ఇంకో కేసు చదువుతానంటారా? ఆపుతానండి, సరిపోదు టైం సరిపోదు. 3 minutes ఉంది కదా. 2 minutes. సరే. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీష స్వమస్త నిత్యం. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ.